ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है पुणे महाराष्ट्र तो वीर गुरप्रीत सिंह जी की। ये लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, मैं तुहाडी गल नाल सहमत हाँ कि पंजाब स्पैक्ट्रम सिखां दा CNN बन के उभरिया है तो आस करते हाँ कि TV84 भी सिखां दा एक सियासी चैनल बन के सामने आएगा। डॉक्टर साहब जी, मैं अक्सर यूट्यूब एंड सिख सियासत जां फिर किसी होर वैबसाइट पर पईयां सिख स्कॉलर्स दियां वीडियो देखता रहता हाँ। डॉक्टर साहब जी, मैं अज एक उगे सिख फिलोसफर सरदार अजमेर सिंह ऑप्शनल दी पंजाब स्पैक्ट्रम ते पई एक वीडियो देख रहा सी। मैं इन्हां दियां लगभग सारियां वीडियोज़ देखियां हन ते ये पंथक जज्बे वाले सिख हन, पर इन्हां दा कहना है कि हथियार उही बंदा चुक सकदा है जिहड़ा किसी खास आत्मिक अवस्था ते पहुँच गया होवे। चलो इन्हां दी गल भी मान लई जावे, पर फिर सवाल खड़ा हुंदा है कि भुख हड़ताल ते बैठण लई भी किसी तरह की अवस्था की लोड़ नहीं हुंदी। जे हुंदी है तो फिर की भाई गुरबख्श सिंह खालसा जी ने कोई अजिहा टैसट करवाया सी हड़ताल ते बैठण तो पहला? कि वो उस आत्मक अवस्था ते पहुँच चुके हैं? कई बार इन्हां पढ़े लिखे सिखां वल देख के लगता है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इंसान नूं नकारा बना दिंदी है। डॉक्टर साहब, मैनूं तो समझ नहीं आती, साडी नौजवानी तो नशियां च तबाह होकर अपने आप नूं चुकण दे काबिल भी नहीं रही ते इन्हां विद्वानां नूं यही डर लग्या रहिंदा है कि सिख किते फिर ना खलो जाण। डॉक्टर साहब, जे कुछ घट वध कह दिता होवे तां सारी संगत तों माफ़ी। खालसा शैल रूल सूनर और लेटर। जी डॉक्टर साहब। वीर गुरप्रीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू पुणे महाराष्ट्र तो लिखे जी। ये उन्होंने ईमेल कई दिन पहला दी आई हुई है, पर क्योंकि दूसरिया ईमेल्स इन लाइन सी असी उसका जवाब नहीं दे सके जी। असी खिमा चाहते जी। उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है भी TV84 भी एक सियासी चैनल वजों उभरे। जी। जिमें उन्होंने पंजाब स्पैक्ट्रम बारे साडे कामेंट की शलाघा की है। असी समझते हैं भी पंजाब स्पैक्ट्रम ने बेशक काफ़ी लंबे समय तो पत्रकारी दे विच बड़ियां पुलांघां पुट्टियां ने, पर भाई गुरबख्श सिंह दे मुद्दे ते जिमें उन्हां दे उत्थे बेस्ड पत्रकार बाहर बैठे उन्हां दे एडमिनिस्ट्रेटर अपनियां बिल्कुल दिन रात इवें है जिमें कंटीन्यूटी हो गई है भी रात और दिन दे विच कोई फर्क नहीं रहा। जी। जिन्हों असीं कहते हैं कि सूरज डुब्बण ते चढ़न का पता ही नहीं लगता कदों डुब्बिया कदे चढ़िया। जी। जी। इस तरीके नाल लगातारता नाल उन्हां दी कवरेज पिछले 34-35 दिन तो लगातारता नाल जारी है। जी। सो असीं उसकी उदों भी शलाघा की सी, हुण भी शलाघा करते हैं। भाई साहब का जिहड़ा मेन सवाल है वो इस मुद्दे ते है जिहड़ा कि भाई अजमेर सिंह लिखारी ने जिन्हों ने इस ताज़ा संघर्ष के उत्ते 2-3 पुस्तकां लिखियां जी। उन्हां ते आधारित, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी शॉर्ट वीडियो शायद वो कैलीफोर्निया फ्रीमॉन्ट किसी सैमीनार तो बाद सवाल जवाब सैशन दे विचों जवाब दे रहे सी। जी। और क्योंकि मैनू वो वीडियो कई पासियां तो आई, मैनू भी देखने का मौका मिले, मैं भी थोड़ा जिमें वीर गुरप्रीत सिंह परटर्ब होए ने, परेशान होए ने, मैनू भी ठीक नहीं लगा। जी। क्योंकि वो दो जोड़े खास तौर पर नुकते जोड़े इन्होंने भी बयान किए हैं उन्होंने एक मेन यही सी कि जी हथियार उदों ही चुकने चाहिए ने जो आत्मक अवस्था बहुत उच्ची हो जाए। जी। जी। तो फिर उन्होंने हवाला दिता जी कि गुरु नानक साहब भी हथियार चुक सकते सी, सर्ब समर्थ सी, उन्होंने हथियार नहीं चुके। उन्होंने 6वें पातशाह तक पहुँचद्या ही 6वीं जोत दे विच आके चुके, क्योंकि उदों जिहड़ा है और उन्होंने कहा जी अज जे हथियार कोई चुकेगा तो कौम का विनाश होएगा इस नाल। जी। और इसे ही कॉन्टैक्स दे विच उन्होंने जिहड़ा होर भी एक दो जिहड़े नुकते ने जिन्हां बारे शायद कोई भी पंथक जिहड़ा नुकता निगाह तो उसका डिफरेंट व्यू भी लिया जा सकता। जी। देखो बहुत वार साडा ये यतन हुंदा है क्योंकि साडे कोल बहुत घट सोचवान बुद्धिजीवी लिखारी ने। जी। और जदों असी ईवन उन्हां बारे भी कुछ ना कुछ जिहड़ा सानू लगदा है भी पंथक नुकता निगाह तो जां सिख परसपैक्टिव तो कोई गल ठीक नहीं है कहंदे हैं, तो कई बार फिर जिहड़े उन्हां दे समर्थक हुंदे ने वो ये समझते हैं भी शायद साडा कोई ये 1 पॉइंट प्रोग्राम ही है भी असी हर एक नूं ही जिहड़ा है वो भनना है जां भंडना है, पर इस किस्म की गल नहीं है। असी समझते हैं भी हर बुद्धिजीवी का, हर लिखारी का, हर सोचवान का ये हक है
ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੀਸਫੁਲ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੈਵਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹੀ ਲੈਵਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਭਲੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਨਾੜੀ, ਹਰ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਰ ਰਿਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਆਪ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਾਣੋ, ਆਪ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਵੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਰ ਰਿਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੂਬੇ ਚੌ ਬੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਵਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿਓ, ਮਾਏ ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੂਬੇ ਚੌ ਵੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਚਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦਾ, ਕੋਈ 100-125 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 78 75 ਸਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੌਂਜੇਵਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਤਾਈ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ
ਸੰਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੈ, ਸੱਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਹੀਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 2-2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ? ਜੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।